are you all? I hope you all are safe and fine there. Okay, so in the previous class, we are talking with what? Do you remember the title of our chapter? Yes, which is making a mango pickle. Did you read the chapter? Okay, very good. I know you are read the story. Did you enjoy the story making a mango pickle? Did you share this lesson with your parents and your elder one or younger ones? Okay, all right, very good. Because in this lesson we are talking with a elder one and younger one, the brother and sister. They are doing something without the interference of, without the awareness of their mother. Okay, so I think we are completed in the page number 27 and the small portion of 28. So today we are going to learn the rest of the portion of making a mango pickle. I think we are completed what we discussed in our previous sections. Yes, Appu and Durga, they are making a little mango pickle without the awareness of their mother. So they are taking some salt and oil from the kitchen, and they are very carefully, they are looking outside for the coming of their mother. And the Durga, she is cutting the slices and mix with the salt and the oil. So then that we are discussed in our previous classes. Don't brother, I will get some more mangoes later in the day. You know that tree by pond there is loads and loads of budding mangoes that will fall off in the afternoon sun. The back door opened with a sharp clang and Sarbojiya was heard calling out Durga, Durga. സോ ഡോണ്ട് വറി ബ്രദർ, എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്ക് നാളെ എന്താണ് കുറച്ചധികം മാംഗോസ് കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് പോണ്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്, അതായത് കുളത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് മാംഗോസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നമുക്കത് കളക്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് അവിടെ ആര് വന്നു? ദ ബാക്ക് ഡോർ ഓപ്പൺഡ് വിത്ത് എ ഷാർപ്പ് ക്ലാങ്. ഒരു ഷാർപ്പ് ക്ലാങ് സൗണ്ടിൽ അവിടെ ആര് വന്നു? സർബോജയ. ദിസ് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദെയർ മദർ. ഓക്കെ, അവരുടെ അമ്മയുടെ പേരാണ് സർബോജയ. സോ ഷീസ് കോളിംഗ്, വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് കോളിംഗ്? ദുർഗ, മോളെ വിളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ദാറ്റ്സ് മോർ കോളിംഗ്, യു ഗോ ആൻഡ് സീ വാട്ട്സ് ആപ്പ്. Finish it up over there. No, wait, you have good grains of salt all over your mouth. Wipe them away first. So, അമ്മ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എളുപ്പം പോട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. സോ അവിടെ പറയാം, നിന്റെ ചുണ്ടിലൊക്കെ എന്തിരിക്കുന്നുണ്ട്? സോൾട്ടിൻ്റെ ബാക്കിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പ്ലീസ് അത് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യൂ, അതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. ദുർഗ heard her mother call out yet again. ദുർഗ വീണ്ടും കേട്ടു അമ്മ എന്താണ് വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിക്കുകയാണ്. But there was no way she could reply, for her mouth was quite full. അവൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്തത്? അവളുടെ വാ നിറച്ച് മാംഗോസിൻ്റെ സ്ലൈസസ് ഇരിക്കുകയാണ്. She began furiously devouring the slices of pickled mango. When she found that she still had many left, she hid behind the trunk of the jackfruit tree and started to gobble up the rest. So, when she found that she still and many left, she hid the behind. So, എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെയുള്ള ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീയുടെ പുറകിൽ അതെല്ലാം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. അപ്പു stood beside her frantically swallowing his share. അപ്പുവിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഷെയറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിഴുങ്ങി വിട്ട്. സ്വാലോയിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിഴുങ്ങി വിട്ട്, പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചു. ദുർഗയുടെ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഒളിപ്പിച്ചും വെച്ചു. ആസ് ഹി ate, he smiled and guilty smile at his sister. ആഫ്റ്റർ അത് അവർ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവരെന്താണ്, ഒരു പരസ്പരം ഒരു കുഞ്ഞു ചിരിയൊക്കെ ചിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. You little monkey, she said to her brother, why don't you wipe your face clean? അപ്പോൾ ദുർഗ പറയാണ് അപ്പുവിനോട്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കുരങ്ങ, നിന്റെ മുഖത്തുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വൈപ്പ് ചെയ്യാത്തത്? There is a salt all over your face. നിന്റെ മുഖത്തൊക്കെ എന്തിരിക്കുന്നുണ്ട്? സോൾട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്യൂ.
Then putting on the most innocent expression, she entered the house. "What's ma?" she asked. സോ ആ ഒരു സീനിലൊക്കെ എന്താണ് അവർ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ മാറ്റി പിടിച്ച് അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ വന്ന് നിന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് അമ്മ എന്ന് ചോദിച്ചു. "And where had you gone wandering? May I know?" asked Sarbojiya. "And where's that monkey gone?" അമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് ദുർഗയോട്, നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുമായിരുന്നു, എവിടെ പോയി ആ കുരങ്ങൻ എന്ന് ചോദിച്ചു. കുരങ്ങൻ മീൻസ് അപ്പുവിനെ ചോദിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. "I am hungry ma," announced അപ്പു appearing suddenly. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പു വന്നിട്ട് പറയാൻ, അമ്മ എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. "Now hold on, let me take a breath. Oh Durga, go and check on the calf. Will you? It's been lowing away." സോ പെട്ടെന്നൊരു ശ്വാസത്തിന് ശേഷം പറയാണ്, ദുർഗ നീ പോയിട്ട് നമ്മുടെ പശുക്കുട്ടീനെ ഒന്ന് നോക്കൂ. വിൽ യു? നീ ഒന്ന് പോയി നോക്ക്. ഇറ്റ്സ് മാ ലോവിങ് അവേ, അത് എവിടെയോ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. A little later, when she sat down in the veranda in front of the kitchen to cut up a cucumber for children, Appu flopped down next to her. എന്താണ് അമ്മ അതിനുശേഷം അവിടെ വന്നിരുന്ന് കുക്കുംബർ കട്ട് ചെയ്യാണ് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. "Ma, do not take some more of that white stuff out of cucumber. It sticks in my mouth," he said. ആ സമയത്ത് അപ്പു പറയാണ്, അമ്മ അതിനുള്ളിലുള്ള ആ വൈറ്റ് സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള പോർഷൻ എന്താണ് അത് കളയണം, അല്ലെങ്കിൽ അതെൻ്റെ വായിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല്ലിനിടയിലൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. Durga spread out her palm to her share and asked a little hesitantly, "Isn't there any more of rice frying ma?" ദുർഗ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ദുർഗ എന്ത് ചെയ്തു? സ്പ്രെഡ് അവളുടെ കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ട് അവളുടെ ഷെയർ ചോദിച്ചു അമ്മയുടെ അടുത്ത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അമ്മ എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ചോറ് അതായത് റൈസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. "Oh, it's impossible. All those tad mangoes have set my teeth on edge," began Appu. അപ്പോഴാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അപ്പുവിൻ്റെ വായിന്ന് വരുന്നത് എന്താണ്? ഓ, അതൊന്നും ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്, എൻ്റെ വായിലൊക്കെ എന്തിരിക്കുന്നുണ്ട്? ആ മാംഗോസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. He stopped abruptly when he saw Durga frowning and winking at him. പെട്ടെന്നാണ് അവൻ ഓർത്തത്, അയ്യോ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് അല്ലേ. അപ്പം അവൻ ദുർഗേൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ദുർഗ ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ ഉരുട്ടി പേടിപ്പിച്ചു അവനെ. "Where did you get mangoes from?" asked his mother. പെട്ടെന്ന് അമ്മ എന്ത് ചോദിച്ചു? എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാംഗോസ് കിട്ടിയത്? Appu was afraid to tell the truth. He looked questioningly and his sister wondering to reply. അപ്പു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പം എന്ത് പറയും, അമ്മ എന്താ വിചാരിക്കുക, ചേച്ചി എന്താ വിചാരിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള മട്ടിൽ അവൻ ആകെ അന്തം വിട്ടുപോയി. Sarbojiya turned to her daughter and demanded, "So you have gone out again?" സർബോജയ അവരുടെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? അവളെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളമ്മമാരാകുമ്പോഴേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയൂല്ലേ. ദുർഗ paled asked him, "I was just there by jackfruit tree and then just as you called." എവിടെയും പോയില്ല, ഞാൻ നമ്മുടെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീയുടെ നമ്മുടെ പ്ലാവിൻ്റെ പുറകിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Fortunately, the conversation was cut short by the entry of milk woman Shorno. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഭാഗ്യവശാൽ ആര് വന്നു? നമ്മുടെ പാൽക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഷൊർണോ വന്നു. She had come to milk their cow. സോ അവൾ എന്ത് വന്നതാണ്? അവരുടെ പശുവിൻ്റെ മിൽക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. "Go catch the calf," said Sarbojiya to her daughter. ദുർഗേനോട് അമ്മ പറയാണ്, ഓടിപ്പോയിട്ട് നമ്മുടെ പശുക്കുട്ടീനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. Appu followed his sister out to watch the cow being milked. അപ്പു എന്ത് ചെയ്തു? ദുർഗയുടെ പുറകെ ഓടി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? പാല് കുടിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. As soon as he stepped into outer courtyard, Durga landed him a smart blow on his back. അവർ ആ വരാന്തയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതും ദുർഗ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പുവിൻ്റെ പുറകത്തിട്ട് ഒറ്റൊരടി കൊടുത്തു. "You wretch monkey, നീ എന്തു മണ്ടത്തരാടാ കുട്ടിക്കുരങ്ങാ ചെയ്തത്." She made faces at him and mimicked him. "All those starred mangoes have set my teeth on edge. Dumbo, no brain soul. നിനക്ക് ഒരു ബുദ്ധി ഇല്ലേടാ, നീ എന്ത് വിഡിത്താണ് അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞടിയും കൊടുത്തു. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി. ദിസ് ഈസ് അവർ സ്റ്റോറി. സോ today we are learned the making a mango pickle. We are completed the making a mango pickle. This is a very simple story and very interesting story with the major characters Appu and Durga, their sister and brother, and one more character is there, two more character is there, their mother. What's the name of their mother? Yes, it is Sarbojiya. And a very minor character, the milk lady. What's her name?
Sure, no. Okay, so these all are the characters, and they are making a mango pickle. Actually, the major incident that happened in the story is making a mango pickle. അവരെന്താണ് ഒരു അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു സ്റ്റോറി അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മളും ചേച്ചി അനിയനും ഒക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. അമ്മ അറിയാതെ ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണ്, അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് സ്റ്റോറി. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് സ്റ്റോറി, യു ജസ്റ്റ് ആസ്ക് മീ. ഓക്കെ, ഡിഡ് യു എൻജോയ് ദിസ് ക്ലാസ്, my dear childrens? Okay, very good. So shall we wind up today's section? I hope you took very clear and understanding what I am saying. If you have any doubts, you just read the textbook, read the story, and try to ask me. Okay, so bye. We can see you in the next class. Thank you, all of you.